नमस्कार आज्ञा भावुची समस्ते भलरे थिबे आज गोटे नुआ ब्लॉग को पुणी स्वागत। आम आज गोटे नूतन जगह अभिमुखे जाऊँ आ गोटे उद्देश्य नहीं जाऊँ भुवनेश्वर बर्तमान बाहरलु जीव पारादीप काम कौन ना गोटे होटेल अच्छी से खिया हम आगे माछ पूचा धरिकी आसवा आपण हूँ कौन एमती माछ कौन ये ना से पड़ुची ना ये मूड थिला तो एकुटिया ये किसी करें आउ दी जन ये भद्र व्यक्ति बही सी बर्तमान देखा जाऊना मुझे कैमेरा थी सी देखिए ये तीन जन मिसिले ये सब मुंड को सब पशे तेणु आज कौन सब माछ आसो कौन खियापिया हम आज देखा। बर्तमान आम हंसपाड़ पाखापाखि से क्रॉस करुचु बर्तमान खाइबा टी गोटे जगार ब्रेकफास्ट है नहीं खाइले पुणी देखा ओके थैंक यू। जिते खाइब देखिया हाँ हो यहाँ ना फुल है केते 3500 खंडे 3000 खाऊ 3500 खाऊ अच्छी ना आउरी तेल खाली 3500 3600 भीतर हाँ अधा थी 3000 भीतर खाइब हाँ दियो टांकी फुल बर्तमान भल टांकीटा छत्र खिया अनु ना बढ़िया ब्रेकफास्ट बर्तमान कटक लिंक रोड रे एडो खाई सारी बर्तमान बाहर जावा लेट ऑलरेडी जगह यहाँ गोटे रघुनाथपुर देख यहीपटे जो बाँपटे रास्ता नहीं कि एपटे गले तुम जा असुरेश्वर बाहर भावुची ठीक कि बोल मुझे जानी ना तीर्तोल रघुनाथपुर जगह ना ना एपटे ना से रास्ता यहाँ हूँ रघुनाथपुर मार्केट आम कौट भांगा बर्तमान आम फास्ट जीवु माँ पाखक साराला मंदिर तेणु से जयपुर बोधे भांगा पड़ो तेणु आउ केते बाट जयपुर मुझे जानी नहीं जीवा जो जयपुर हम से भांगी जा राइट साइड। आज आम बाहरलु गोटे प्लान रे गला गोटे प्लान ये बोधे माँ को डाकरा आसला कि कौन मुझे जानी नहीं आमर प्लान थिला घर बाहर आम पारादीप जीवु पारादीप रे सेठी कौन भल मंद काम सारिकी माछ फाछ टे धरिकी खाई पीकी आसबू किंतु एबे प्लान चेंज पारादीप आउ जीवा नहीं बाटरे जयपुर रु राइट साइड कटिवा माँ को पाखक जीवा तेणु बर्तमान सारला मंदिर जीवु सेठी टिके दर्शन सारिबे दी जण सेठू दर्शन सारिकी आम आसबू आउ होटेल रे गोटे खाइबू खाई दे घर फेर जीवु आउ पारादीप जीवुनु तेणु जेहेतु टिके बाहरिया लेट हो गला आमर तेणु से प्लानटा कैंसल कारण पारादीप सकाल 8टा 9टा भितर पहुंची थे आम टे भल जिन पाई था ये देख से पाई था कि आम 12टा 2टा बेलू पहुँचले से कौन थब से आउ गोटे दिन प्लान हम राति 4टा 5टा जमी जीवु जमी माछ जो टलर आसी जो सब लगे से बुलवा लेकिन माछ टे धरिकी अधिक टे आसवा कौन जे बर्तमान आम से चिंता कले जे एबे समय जेहेतु नहीं आउ पारादीप जीवन कारण पारादीप गले गोटे बहुत अद्भुत जिनस देखा मिले मुझे चाहूँगी से जिनसा आम भी देखू आपको भी देखा हम जे राति जो सब ट्रलर आसिक लगे माछ केमी आणती कौन करती यही सब जिन देखा आज टी टाइम हेनी से आम माँ को पाखक जा माँ को मुझे आज आपको दर्शन करेबी बाकी सेठू फेरला कौट गोटे भल होटेल काले भल खाया मिल कह कथा मुझे खाइनी से होटेल तार भी कौन एक्सपीरियंस टी देखा तापर घर को फेरवा से पर्यंत मझे मझे टी कनेक्ट होता एवं आम पहुँची गले से चली रघुनाथपुर क्रॉस कर सारूँ बर्तमान मंदिर पाखे आसिक आम पहुँची गले
ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ମାଲୋ ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଏଇ ତ ଅସୁବିଧା ଏଇଠି ଆଉ, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେବେ। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଲା। ମାଲୋ ମା ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲେ। ନାଇଁ ଜଣେ ମା ଗାଡି ଚଲାଉଥିଲେ ନା ସୁନ୍ଦରୀ ମା। ଝଙ୍କଡ଼ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସି समीर ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଗଲୁ। ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ। ଏ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ସେଇଟା ହଉଛି କାଳେ ଏଠି ଫେମସ୍ ହୋଟେଲ। ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି, ଖାଇନି ଆଗରୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ହୋଟେଲଟା ଆସିଗଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଅ। ଏ ହୋଟେଲଟା ଆସିଲା, ହୋଟେଲ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ହୋଟେଲର କ'ଣ ଖାସିୟତ। କିନ୍ତୁ କହୁନ ସେ କଥାଟା ସେଇଠି କହୁନ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହୋଟେଲ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର। ଏ ବାବା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଲାଗିଛି, ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ହୋଟେଲ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି କଟକ ପାରାଦୀପ ମଝିରେ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଜୟପୁର ପରେ ପରେ। ଭଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଭଲ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କେବେ ଏଠିକି ଆସିନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଖିବା କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଜାଗା ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲରେ ଅପେକ୍ଷା ଗୌରୀ ଶଙ୍କର। ଭାଇ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁରା ଛିଛତ୍ର ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସିଲେ, ଯାଇଛନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବା। କ'ଣ ନାହିଁ? ହଁ ନାହିଁ। ମଟନ୍ ଫେମସ୍ କାଳେ ଏଠି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଚଟଣି କ'ଣ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ, ଆସିଗଲା। ଡାଲିଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେନି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି।
କ'ଣ ଆମ ଡିସିସନଟା ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଥିଲା ଏଇଠି ଖାଇବାର? ଖାଏନା ହେଲେ 70 ଭାଇ ଲେମ୍ବୁଟେ ଭାଇ। ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ହେଉଛି ସେଇ ହୋଟେଲ। ଏଉଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ପାରାଦୀପ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗଲେ କଟକ। ସାରଳା ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଅଛି ଜୟପୁର, ସେଇଠୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ପାଗଟା ବି ଆଜି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ପଇସା ନେଲା? 740 ହେଲେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 କେତେ ହେଉଛି? 240 ବହୁତ ବହୁତ ନା ମ। ହଉ ବାହାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଫିଡବ୍ୟାକଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା 100ରୁ 60, ମୋ କହିବା କଥା 100ରୁ 70। ଦିଦି ଭାଇ ତମେ କେତେ କହୁଛ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତମର 100ରୁ 85 ଦେବି। 100ରୁ 85 ତଥାପି ସେ 90 କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବୋଧେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଡିମେରିଟ ଅଛି। ନାଇଁ ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ହୋଟେଲ ନାଁ କରିଛି ମାନେ ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ହଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ଅନସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଲି ଚାଉଳ ପାଇଁ। ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଅନସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଲି ଟିକେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଝୋଳଟା। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଝୋଳଟାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଥିଲା କହିଲ? ହଁ ସେ ଟିକେ ଯେ ଭାଇକି ପୁରା ଫୋକସ୍ କର, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମତେ। ହଁ ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଝୋଳଠୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଭାଗର ଝୋଳଟା ଦେଲା। ଓକେ ସେଇଠୁ ତା ପାଇଁ ଏତେ ମୁଁ 85% ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମାଉଁସଟା ଦେଖିଲେ ଭଲ ମାଉଁସ। ନାଇଁ ମାଉଁସ ପିସ୍ ଭଲ ଦେଇଥିଲା, ପିସ୍ ଭଲ, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ, ମାନେ ସାଇଜ ବି ଭଲ, ସବୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେ ହୋଟେଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ ସେତିକି ନ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ କହିବନି। ତାପରେ ସେତିକି ନାଁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଖପାଖରୁ ବି ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ପାଣି କଥା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଥିବ। ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ଯଦି ଆଜି ଛୁଟିରେ ଥିବ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ବି ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର କଥାକୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସେଇଆ ରେଟିଂ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକଥା ବି ନୁହଁ କି ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ଡିସାଇଡ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମତ। ଆସନ୍ତୁ, ବେପାର ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ, ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହବନି। ଯିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ବି ବସିକି ଖାଇକି ସିନା ନିଜେ ଗୋଟେ କିଛି କହିପାରିବେ। ହଁ ବାକି ରହିଲା ରେଟ୍ ହେଉଛି 240 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପର ମିଲ୍। ସବୁଠି 240। ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଭାତ ଆଉ ସାଲାଡ ଆଉ ମଟନ, ଡାଲି ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଝୋଳ ଅଛି। ଆଉ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚଟଣି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମ୍ବୁଲ ଚଟଣି ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚଟଣି ସେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚଟଣି ଆଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପଇସା ବି ଭୁଲିକି କମ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର ମତାମତ। ପଇସା କିଏ ଭୁଲନ୍ତିନି, ପଇସା ଭୁଲିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଇଟମଟା ଭୁଲିଯିବେ। ସେଇ ରୋଷେଇଟା ବୋଧେ ଆସିନି, ତାଙ୍କର ଏ ଛୁଟିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆଜି ଆମ ମେନୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା। ଯିବା କଥା ଆମେ ପାରାଦୀପ ଗଲୁନୁ। ମା ଡାକିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖାଅ, ହସିବେ ଆପଣ। ମୁହଁରେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ଲାଗିଛି, ବଢିଆ କରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଇଏ ସବୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ମା କହିଲେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ମାଇଁଷ ଖାଇକି, ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଯା। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ, ଖାଇ ପିଇକି ବି ଆଇଲୁ। ଭାରି କାଠେଇକି ଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ଚାଲ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର। ଇଏ ଆମ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଭାରି ଭକ୍ତିରେ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତେନି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ରିଆଲିଟି। ଏଇଟାକୁ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଏଇଟା ମଜା କଥା। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା। ଆଉ କିଛି ପୁରା ଏକଦମ ଭକ୍ତିଆ ବାହାରି ଯିବେ ଲୋକ, କହିବେ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ସେଇଟା ହଁ କଥା ହଉଛି। ଇଏ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ଖାଇବାରେ ଯଦି ସବୁ ଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ
ଝିଅ ଜମା ପୁରା ଏକଦମ ଶାକାହାରୀ, ସିଏ ବହୁତ କିଛି କରିସାରନ୍ତାଣି ଇଏ। ତେଣୁ ସବୁ ହଉଛି ମନ, ମନ ଯଦି ସାଫ ଥିବ ସବୁ ଠିକ ସେଇଥିରେ, ବାକି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଠି ଆଇଁଷ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ତେଣୁ ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ବାସ୍, ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ ମୋର। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି, ନେଗେଟିଭ ଶତ୍ରୁ ବଢିବେ, ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ଏ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଭଲ। ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ପଡିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଜୟପୁରରୁ ପାରାଦୀପ କଟକ ରୋଡ, ଏଇଟା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲୁଣୁ ଜୟପୁର ଆମେ ଆଜି ଛକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବା। କଣ ନବା କୁହ? ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଟିଆ କୁଲଫିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବା। ଭାଟିଆ କୁଲଫି କଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ବମ୍ବେର କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ନୂଆ କରିଛି। ସେ ମାନେ ନରଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସେମିତି ନରୁଲା କୁଲଫି। They are specialized in only kulfi. କୋଉଠି ସେଟା ମିଳିବ? ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 40+ ଭେରାଇଟି ଅଛି କୁଲଫିର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଷ୍ଟୋର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ସେଠି ମାତ୍ର 11 ପ୍ରକାରର କୁଲଫି ଦିଆ ହଉଛି ଏବେ। ତ ଆମେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆଜି କରିବା। ଓକେ, ଯିବା ତାହେଲେ ସେଇଠି। ହେଲା, ଡନ୍। ବାସ୍ ହଉ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଲୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ସେଇ ଯୋଉଠି ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସେଇଠି ଦେଖା ହବା।